Good morning, students. In last lecture, we studied about settlements, human settlements, and types of settlements. In this lecture, we are going to learn rural settlement, urban settlement, types of settlement, land use, and classification of land use. विद्यार्थी मित्रांनो, मागील लेक्चरमध्ये आपण वस्ती, मानवी वस्ती व नागरी वस्त्यांचे प्रकार यांचा अभ्यास केला. आज आपण पुढील घटकांचा अभ्यास करणार आहोत. यामध्ये ग्रामीण वस्ती, नागरी वस्ती व नागरी वस्त्यांचे प्रकार तसेच भूमी उपयोजन व भूमी उपयोजनांचे वर्गीकरण अभ्यासणार आहोत. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सी द रूरल सेटलमेंट. Rural settlements are most closely directly related to the land. They are dominated by primary activities. The primary activities such as agriculture, animal husbandry, fishing, etc. The settlement size is relatively small in rural settlements. ग्रामीण वस्त्यांचा संबंध हा प्रत्यक्ष जमिनीशी असतो. त्यात प्रामुख्याने प्राथमिक व्यवसाय जसे शेती, पशुपालन, मासेमारी, शिकार इत्यादी घटकांचा समावेश होतो. ग्रामीण वस्त्यांचा जर विचार केला तर ग्रामीण वस्त्यांचा आकार हा पर्यायाने लहान किंवा छोटा असतो. According to the urban settlement, these settlements mostly occupied to the all kinds of activities such as primary occupation, secondary occupation and tertiary occupations. In that, industry, service sectors, infrastructure, lifestyle of people and standard of living of the people, which consists to population size, occupational structure, ॲडमिनिस्ट्रेशन, लोकेशन एक्सेट्रा. शहरी वस्त्यांमध्ये सर्वच प्रकारच्या घटकांचा समावेश होत असतो, जसे उद्योगधंदे, सेवा क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, जीवनशैली इत्यादी. तसेच लोकसंख्येचा आकार, व्यवसाय रचना, प्रशासन, विविध ठिकाणी इत्यादींचा समावेश देखील होत असतो. नाव लेट्स सी द टाइप्स ऑफ urban settlements. Here the website given. With the help of website you can do the activities. Further discussion will giving you. समोर एक तुम्हाला लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकवरती तुम्ही जाऊन पुढील एक ॲक्टिव्हिटी करायची आहे. त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये वेगवेगळे शहर त्यांची माहिती ज्या पद्धतीने दिलेली असेल त्या पद्धतीने तुम्हाला लिहायची आहे. मी पुढचं स्पष्टीकरण देतो. According to the types of urban settlement mostly occupied to the different types of the view such as towns. For example, Malegaon is a small town. City or Nasik city. Metropolitan cities like Mumbai. Mega cities like Delhi, Kolkata, Bhubaneswar. नागरी वस्त्यांचे प्रकार हे वेगवेगळ्या प्रकारे पडत असतात. त्यामध्ये आहे छोटं शहर ते जसं मालेगाव, नगर जसं आपलं नाशिक, त्याच्यानंतर महानगर जसं मुंबई महानगर आणि महाकाय नगर जसं दिल्ली, भुवनेश्वर. Cities perform various functions. They can be divided on that basis. Some towns and cities specialize in certain function and they are known for some specific activities, products, services. However, each of the town perform a number of functions. On the basis of dominant or specialized functions, Indian cities and towns can be broadly classified as follows. नगरांचे विविध कार्यांच्या आधारावर वर्गीकरण केले जाते. काही शहरे आणि नगरे काही विशिष्ट कार्यासाठी, विशिष्ट क्रियांसाठी, उत्पादनांसाठी आणि सेवांसाठी ओळखली जातात. असे असले तरी प्रत्येक नगरात अनेक कार्ये चालतात. नगराच्या प्रमुख कार्याच्या आधारे शहरांचे आणि नगरांचे खालील प्रकारात वर्गीकरण केले जाऊ शकते.
यामध्ये प्रशासकीय, औद्योगिक, वाहतूक, व्यवसाय, खाणकाम, छावणी, शैक्षणिक, धार्मिक आणि पर्यटन इत्यादी. Now look at this table 3.2. Here the some particular functions related to the cities given here. In second column, name of the cities from Maharashtra, and third column, name of the cities from outside of Maharashtra, any state of instead of Maharashtra, such as Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal, any cities you can add. First function you have to add administrative, second one industrial, third one transport, fourth one commercial, fifth one mining, sixth one cantonment means military or army, educational, religious and tourism. दिलेल्या चार्टमध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी लिहायच्या आहेत. ही एक कृती आहे, ती तुम्हाला करायची आहे. यामध्ये आपल्याला एक कार्य दिलेलं आहे, जसं प्रशासकीय. त्याच्या पुढच्या कॉलममध्ये दिलेलं आहे शहराचं नाव. हे महाराष्ट्रातील शहराचं नाव पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर तिसरं दिलेलं आहे नेम ऑफ द सिटीज फ्रॉम आउटसाईड महाराष्ट्र, म्हणजेच महाराष्ट्राबाहेरच्या शहराचं नाव लिहायचं आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला प्रशासकीय, औद्योगिक, वाहतूक, व्यावसायिक, खाणकाम, छावणी, शैक्षणिक, धार्मिक, पर्यटन इत्यादीचा अभ्यास करायचा आहे. After completing the table, you can easily realize some particular cities do not carry out only one function, because they generally carry out more than one function as they grow. One of these functions may be a major one as towns became cities and cities became metro cities. With time, complexity in a city increase, so they generally cities became bigger and a lots of changes can be seen in them. These changes are in the form of change in land use and structure of city. These changes also result in the changes in skyline of the city. Look at this image. There are some particular questions. With the help of this activity, again one activity you have to solve. तुम्ही हा टेबल पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला असे निदर्शनास येईल की नगरामध्ये एकच कार्य चालत नसून तिथे विविध प्रकारची कार्ये चालतात. त्यातील एखादे कार्य प्रमुख असू शकते. नगरांचे मोठ्या नगरात रूपांतर होत असते, मोठ्या नगरांचे महानगरात रूपांतर होत असते. कालानुसार होणाऱ्या या बदलानुसार नगरातील कार्यांमधील गुंतागुंतही वाढत असते. या नगरांचा, महानगरांचा आकारही विस्तृत असतो. या नगरांच्या कार्यात बदलही मोठ्या प्रमाणावर घडतात. हे बदल प्रामुख्याने भूमी उपयोजन, रचनात्मक बदल या संदर्भाने घडतात. या बदलांमुळे नगरांची क्षितिज रेषाही बदलते. सो यू हॅव टू सॉल्व दिस activity and then you can realize the particular concept of land use. See, obtain a map of your city or village. You can also use Google Earth and select an image of your area. Alternatively, you can also make a map of your college and surrounding area. The map should include your school and nearby street. On a Xerox machine, enlarge the area on the map and surrounded your school college. Take a short walk around the area that is represented on the map with your teacher. You can do this activity with your friend also. Mark the areas according to the key with a specific color given in below. पुढे तुम्हाला एक भूमी उपयोजनच्या बाबतीत एक कृती करायची आहे. त्यानं ती कृती केल्यानंतर तुम्हाला भूमी उपयोजन ही संकल्पना समजण्यास मदत होईल. तुमच्या गावाच्या किंवा नगराचा नकाशा तुम्ही मिळवायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला गुगल अर्थची मदत घेऊ शकता.
किंवा तुम्ही तुमच्या शाळेचा किंवा कॉलेजचा नकाशा देखील तयार करू शकता. या नकाशात परिसर व आसपासचे रस्ते दिसायला हवेत. झेरॉक्सच्या साहाय्याने नकाशाचा मोठ्या आकाराचा प्रिंट काढायची. तुमच्या शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली, आता ऑनलाईन इथे असल्यामुळे तुम्ही तुमच्या मित्रांची मदत घेऊ शकता किंवा पालकांची मदत देखील घेऊ शकता. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तुम्ही तुमच्या परिसरात चालत फिरा. खालील दिलेल्या सूचीनुसार नकाशात क्षेत्र आरेखित करून त्यात रंग भरा. नाऊ लुक ॲट दिस चार्ट. हिअर द लँड यूज इन माय सिटी विलेज and in second side suggested color scheme. You can, while doing this activity, you can use this color. For park and open space you can use green color. For houses and apartments dark red. Then for shops, stores, commercial establishments or malls you can use light blue color. Then public buildings, officer schools, colleges, bus station, railway station, you can use light red pen. Then agriculture, it is for yellow. And water bodies or rivers, with the help of dark blue color you can use. Transportation, roads, railways, highways, with the help of black pen you can use it. समोर एक चार्ट दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये एका बाजूला भूमी उपयोजन व दुसऱ्या बाजूला सुचवलेले रंग, या दोघांचा वापर करून तुम्ही नकाशामध्ये माहिती लिहायची आहे. उद्यानं व मोकळी जागा यासाठी तुम्हाला हिरव्या रंगाचा वापर करायचा आहे. घरे व सदनिका यासाठी गडद लाल रंगाचा वापर करायचा आहे, म्हणजे डार्क रेड. दुकाने, व्यापारी गाळे, मॉल्स यासाठी फिकट निळ्या रंगाचा वापर करायचा आहे. सार्वजनिक इमारती, कार्यालये, शाळा, महाविद्यालय, बस व लोहमार्ग स्थानके यासाठी तुम्हाला फिकट लाल रंगाचा वापर करायचा आहे, म्हणजे लाईट रेड. कृषी म्हणजे शेती यासाठी पिवळ्या रंगाचा वापर करायचा आहे. जलरूप म्हणजेच नद्या, सरोवरे, तलाव इत्यादींसाठी गडद निळ्या रंगाचा वापर करायचा आहे. वाहतूक, रस्ते व रेल्वे मार्ग यासाठी तुम्हाला काळ्या रंगाचा वापर करायचा आहे. लुक ॲट द रिमेनिंग क्वेश्चन्स. नंबर 5. यू मे ॲड मोर डिस्क्रिप्शन्स इफ रिक्वायर्ड बाय यूजिंग मोर कलर्स. तुम्हाला सूचीशिवाय अजून वेगळे भूमी उपयोजन दिसत असल्यास त्यासाठी तुम्ही वेगवेगळे रंग वापरून सूची म्हणजे इंडेक्समध्ये भरायचे आहे. Next one, this will help you to get an idea of what type of buildings and land use exist around the neighborhood. यावरून तुम्हाला इमारतींचा प्रकार व परिसरातील भूमी कोणत्या गोष्टींनी व्यापली आहे हे कळेल. तसेच वर्गात परतल्यानंतर परिसरातील कोणत्या उपयोजनासाठी जास्त जमीन वापरली गेली आहे यावर देखील तुम्हाला डिस्कशन करता येईल. After coming back up to the class, discuss which land use occupies more land than the others. म्हणजेच तुम्हाला सगळं ॲक्टिव्हिटी झाल्यानंतर हे कळेल की कोणत्या उपयोजनासाठी जास्त जमीन वापरली गेलेली आहे. नाव नेक्स्ट आफ्टर दॅट यू मस्ट ऑब्झर्व दॅट द लँड अराउंड यू इज पुट टू डिफरंट युजेस. सम लँड इज ऑक्युपाइड बाय रिव्हर्स, सम मे हॅव ट्रीज, and on some parts of roads and buildings have been built. Different types of lands are suited to different uses. Human beings thus use land as a resource for economic activities, production as well as residence and recreations. तुमचं पूर्ण निरीक्षण झाल्यानंतर तुमचं असं लक्षात येईल की तुमच्या परिसरातील जमिनीचा वापर विविध पद्धतीने केला जातो. नदी, झाडे ही नैसर्गिकरित्या जमीन व्यापतात, तर रस्ते, इमारती या मानवाकडून जमिनीवर बांधल्या जातात. आवश्यकतेप्रमाणे वेगवेगळ्या कामांसाठी वेगवेगळी जमीन वापरली जाते. मानवभूमीचा वापर निवास, व्यवसाय, उत्पादन, मनोरंजन इत्यादीसाठी करतो. Now next point is that land use classifications. According to the land use classifications, after your survey you will get easy idea about land use classifications, because you know that the land use in rural areas is different from in that urban areas. Generally in rural areas land use revolves around agriculture. In urban areas it revolves around residential and other economic activities.
The classification of land use in rural areas is done according to the Land Record Department as it is follows. ग्रामीण भागातील भूमी उपयोजन हे नगरातील भूमी उपयोजनांपेक्षा वेगळे असते, हे तुमच्या लक्षात आलेले असेल. ग्रामीण भागात भूमी उपयोजनाचा बराचसा भाग हा शेती व्यवसायाशी निगडीत असतो, तर नगरातील भूमी उपयोजन निवास व विविध व्यवसायांशी निगडीत असतो. भूमी अभिलेख कार्यालय भूमी उपयोजनाचे वर्गीकरण पुढील प्रमाणे केलेले आहे. फर्स्ट वन इज दॅट rural land uses. Forest, the land under forest. Second, non-agriculture uses. Land under settlements, rural and urban. Infrastructure, roads, canals, industries, shops, etc. are included in this category, and expansion in the secondary and tertiary activities would lead to an increase in this category of land use. पहिलं जो आहे तो म्हणजे वनांखाली काही जमिनीचे क्षेत्र असते. दुसरं बिगर शेती, यामध्ये वस्ती नागरी किंवा ग्रामीण भागातील असते. पायाभूत सोयी, रस्ते, कालवे इत्यादींसाठी याचा वापर केला जातो. दुकाने, उद्योगधंदे इत्यादींचा समावेश या वर्गात होतो. तसेच द्वितीयक व तृतीयक व्यवसायात होणाऱ्या वृद्धीनुसार या श्रेणीतील उपयोजनात वाढ होत असते. Third one is that barren or wasteland. The land which may be classified as a wasteland, such as barren hilly terrains, desert lands, ravines, etc., normally cannot be brought under cultivations with the availability of technology. तिसरा महत्त्वाचा घटक आहे ओसाड किंवा नापीक किंवा अनुत्पादक भूमी, युजलेस. उंच सकल डोंगराळ भूमी, ओसाड वाळवंट, घळीयुक्त भूमी यांचा समावेश ओसाड किंवा अनुत्पादक वर्गात होतो. जी भूमी कृषी व्यवसायाखाली कोणत्याही प्रकारचे तंत्र वापरून आणता येत नाही अशी भूमी या प्रकारात येते. नंबर 4, एरिया अंडर परमनंट पास्चर्स अँड ग्रेझिंग लँड्स. मोस्ट ऑफ दिस टाईप लँड इज ओन बाय द विलेज पंचायत or the government. Only a small production of this land is privately owned. The land owned by the village panchayat comes under the common property resources. चौथा प्रकार जो आहे ह्यामध्ये कायमस्वरूपी गायरान किंवा चराऊ जमीन. गायरान किंवा चराऊ जमीन ही प्रामुख्याने ग्रामपंचायतीच्या किंवा शहराच्या मालकीची असते. अशी जमीन फारच थोड्या प्रमाणात खाजगी मालकीची असू शकते. पंचायतीच्या मालकीची जमीन ही पंचायतीच्या सार्वजनिक मिळकतीचे साधन असते. नेक्स्ट वन इज दॅट एरिया अंडर मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स अँड ग्रोज means not included in nets on area. The land under orchards and fruit trees are included in this category. Much of this land is privately owned. पुढचा महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे किरकोळ वृक्ष, पिके व वनराई. जमीन निव्वळ लागवडीखालील नसलेली. यात निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्राचा समावेश नसतो. फळबागा व फळझाडांखालील क्षेत्रांचा यात समावेश होतो. या क्षेत्रातील बहुतेक जमिनी खाजगी मालकीची असते. नेक्स्ट वन इज दॅट कल्चरल वेस्टलँड. एनी लँड विच इज लेफ्ट फॉलो मीन्स अनकल्टिवेटेड for more than 5 years is included in this category. It can be brought under cultivation after improving it through reclamations practices. सहावा जो प्रकार आहे तो म्हणजे पिकाऊ अनुत्पादक जमीन. जी जमीन 5 वर्षापेक्षा अधिक काळ पडीत असते किंवा या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारची लागवड झालेली नसते, ती जमीन या प्रकारात मोडते. ही जमीन कोणत्याही वेळेस भर घालून त्याची गुणवत्ता वाढवून लागवडीखाली आणता येऊ शकते. नेक्स्ट वन इज दॅट करंट फॅलो. दिस इज लँड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 agriculture year following a cultural practice adopted for giving the land rest. The land recovers a lost fertility through natural process. या पुढील प्रकार आहेत तो म्हणजे चालू पडजमीन.
चालू पडजमीन म्हणजे जी जमीन 1 वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी काळ लागवडीखाली नसलेली जमीन या क्षेत्रात येते. जमिनीला जाणीवपूर्वक पड ठेवण्याच्या शेती पद्धतीमुळे या क्षेत्राची निर्मिती होते. पड ठेवलेल्या काळात जमीन नैसर्गिकरित्या पुन्हा कसदार बनते किंवा तिला सुपीकता प्राप्त होते. नेक्स्ट वन इज दॅट फॉलो अदर दॅन द करंट फॉलो. I repeat once again, follow other than current follow. This is also cultivable land which is left uncultivated for more than a year but less than 5 years. If the land is left uncultivated for more than 5 years, it would be categorized as cultivable wasteland. पुढील प्रकार आहे तो म्हणजे चालू पड जमिनीशिवाय पड जमीन. ही सुद्धा लागवडीयुक्त जमीन असते. ही जमीन 1 वर्षापेक्षा जास्त परंतु 5 वर्षापेक्षा कमी काळ पडीत राहते. ती या प्रकारात मोडते. तथापि कोणत्याही लागवड योग्य जमीन 5 वर्षापेक्षा जास्त पडीक राहिल्यास ती लागवड योग्य अनुत्पादक जमीन या वर्गात मोडते. लास्ट वन इज दॅट नेट एरिया सॉन. The physical extents of land on which crop are sown and harvested is known as net sown area. म्हणजेच निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्र. या प्रकारची जमीन ही प्रत्यक्ष लागवड केलेले व ज्यातून उत्पादन घेतलेले आहे असे शेतीखालील क्षेत्र असते. थँक्यू.